کہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بندے کو، اپنی ہی مخلوق کو کیسے ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ میں تو رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفار ہوں، میں جبار ہوں، میں رزاق ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جہاں میری صفات رحمت والی ہے، جہاں میری صفات مہربانی والی ہے، جہاں میری صفات معافی کرنے والی ہے، جہاں میری صفات عفو و درگزر کرنے والی ہیں، اگر لوگ میرے سامنے گڑگڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے نیر بہاتے ہیں، پشیمانی کے ساتھ، حیرانی کے ساتھ، نادانی کے ساتھ اور نادم ہو کے اللہ کے حضور اگر لوگ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، میں اللہ وحدہ لا شریک کو اپنی وحدانیت کی قسم آنسو بہانا، ابھی ایک بندہ جو اللہ کی ڈر سے خشوع سے سجدے کی حالت میں آنسو بہا کر ابھی سلام نہیں پھیرتا، میں اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ کر اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور پھر پاک پیغمبر کی جو حدیث میں نے آپ کے گوشے گزار کی، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ بڑی رحیم کریم ذات ہے، اللہ بڑی مشفق ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت آسمان دنیا پہ آتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سمیع ہوں، بصیر ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھے پکارے، کون ہے جو تنگ دست جو مجھ سے سوال کرے، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے فراوانی عطا فرما، کون ہے جو تکلیف میں مبتلا جو مجھ سے یہ مانگے اللہ مجھے تکلیفوں سے نجات عطا فرما، مجھے صحت کاملہ عطا فرما، کون ہے جو قرض دار جو مجھ سے یہ کہے اللہ میرے قرض کو دور کرنے کے لیے اسباب پیدا فرما، کون ہے جو گناہوں میں لت پت اور نادم ہو کے اپنے اندر روتا ہوا، اپنے اندر جو ہے وہ آنسو نیر بہاتا ہوا، دل سے یہ خوف، دل میں یہ غم اور دل میں یہ ڈر کہ پتہ نہیں میں کس منہ سے اللہ کے حضور پیش ہوں، میں کس منہ سے رب اس رحیم ذات کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایسے ڈر ڈرا کے، ایسے کام کپا کے، ایسے جناب کو وائبریٹ کرتا ہوا میرے سامنے آ تو صحیح، میں اللہ وحدہ لا شریک ذات آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہوں کہ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مجھ سے مانگے تو صحیح، میں تو ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو رات کے وقت میرے پاس آتا ہے، میں دن کے وقت اس نے گناہ کیے ہوں، میں ساری رات کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو دن کے وقت گناہ کر کے رات کو میرے پاس آتا ہے، میں سارے دن کے گناہ اس کے معاف کر کے اور معافیوں کے قدم پھیر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کا بدلہ کیا دیتا ہوں؟ آؤ ایک میں آپ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اب یہ بخاری شریف کی، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ گناہوں میں لت پت اور جناب شرابی کو اور زنا کی وہ جرم میں وہ پسا ہوا، قاتل ہو، اس نے کیا کیا 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل۔ بخاری شریف بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گناہوں میں لت پت بندہ ایک معافی کے زمرے میں، دل میں غمگین ہے، دل سے پریشان ہے، اللہ نے راہ دکھانے کی اس میں طلب پیدا کر دی ہے، جاتا ہے کسی ایک راہب کے پاس ملتا ہے، مجھے بتائیں میں نے 99 قتل کیے ہوئے، کیا میرا کوئی معافی کا پروانہ مل سکتا ہے؟ کیا مجھے کوئی معافی مل سکتی ہے؟ کیا رب رحیم مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا مجھے کوئی ایسا چھٹکارا مل سکتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے نہ؟ اس کے بعد راہب نے کہا او بھائی کہاں 99 اب یہ ہے اور پھر چلے ہو اللہ سے معافی مانگنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر اس کا بھی سر اڑا کے قلم کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا چلو گنتی میں پورا کروں، 100 تو پورا ہو گیا۔ اللہ پھر بھی نادم ہے، دل میں نادم ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ آگے جاتا ہے، آگے کسی عالم سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستو کسی سمجھدار علم والے بندے سے، عالم سے، خطیب سے، علم رکھنے والے سے، دانا بندے سے رابطہ ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے اے حضرت جی مجھے بتائیں پیچھے میں
पैमाना नहीं हो सकता, तुझे माफी नहीं मिल सकती, मुझे बताएं उसको भी मैंने कत्ल कर दिया, अब मेरी जो है वो जो डायरी है उसमें 100 बंदों का कत्ल मुझ पे है, 100 बंदों का खून कर चुका हूं, बताओ मुझे कोई माफी मिल सकती है या नहीं मिल सकती? अल्लाह बंदा था, उसने कहा अगर माफी मांगने के लिए दिल से नादम हो, पशेमान हो, गुनाहों पे शर्मिंदा हो और डर है खशियत इलाही में, इत्तकुल्लाह और अल्लाह का तकवा तेरे दिल में आ गया है, तो फिर अल्लाह का फरमान क्या है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। गुनाहगार आप भी हैं, गुनाहगार से मुझ पे असर है और इसी वजह से मैं गुनाह में लत हूँ। फरमाया उस बस्ती को छोड़ दो, मैं आपको अगली बस्ती बताता हूँ, आप उस बस्ती में चले जाओ, वहां गुजर करो, वो नेककारों की बस्ती है, जब उनकी सोहबत में बैठोगे, उनकी वो है जो करीब कुर्बत में बैठोगे, अल्लाह अपनी रहमत से बरकत से तुम्हारा दिल दीन की तरफ मायल कर देगा। अल्लाह अकबर। अभी इतना सुना ही है, उस बस्ती की तरफ वो सलाम नहीं जवाब हुआ, वहां से निकला और बस्ती की तरफ बढ़ता है, रास्ते में क्या होता है? मालकुल मौत आता है, टाइम मुख्तसर करता हूं मैं इसको, मालकुल मौत आता है, बंदे की रूह परवाज कर जाती है, वहां में फौत हो जाता है, रूह कब्ज हो जाती है, आसमान से फरिश्ते आते हैं, जहन्नम वाले फरिश्ते आते हैं कि इसने अभी माफी नहीं मांगी, इसने अभी कलमा नहीं पढ़ा, इसने कोई इबादत नहीं की, इसने कोई नेकी नहीं की, ये हम इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। इसका दिल साफ था, ये अल्लाह से डर के आ गया था, ये माफी की तलबगार हैसियत से आ गया था, ये माफी मांगने वाला बंदा था। और मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं और फरिश्तों अभी झगड़े नहीं, मैं फैसला करता हूं कि करना क्या है। आपने अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो कि इसका बुराई वाला गांव जो है उसका फासला माप लो, अच्छाई वाला गांव जो है उसका फासला माप लो, जो फासला कम होगा वो इसकी मंजिल होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा जाए, पैमाने लगाए जाए, मेजरमेंट की जाए, तो जो नेकी वाला रास्ता है वो ज्यादा बनता था और जो बदी वाला रास्ता है वो कम बनता था। मेजरमेंट के हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से वो जहन्नम में जा रहा था, वो आग का ईंधन बन रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन तुझे आसमान को तेरे ऊपर बनाने वाले की कसम है, तुझे फर्श बनाने वाले की कसम है, मुझे अगर फर्श मैंने बनाया है, मुझे बिछाया मैंने है, मैं ही तुझे हुक्म देता हूँ कि जो नेकी वाला रास्ता है, वो जो अच्छे गांव वाला रास्ता है, उस गांव की तरफ से सुकड़ जा, और इधर जो बदी वाला गांव है जहां से ये बंदा माफी की गलत से आ रहा था, उस तरफ से फैल जा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेजरमेंट होती है, जमीन ताबे हो जाती है अल्लाह के। मेजरमेंट के बाद होता क्या है? पैमाइश होती है, पैमाइश के बाद फैसला होता है। फरिश्ते जो जन्नत वाले हैं वो कहते हैं अल्लाह जी ये बंदा जो है वो जन्नत वाली जगह, जन्नत वाली साइड, नेकी वाला जो उसका गांव था उधर रास्ता कम है, इसलिए अपनी रहमत हो जाओ। इसकी पहली जिंदगी कलमा इसने नहीं पढ़ा, नेकी इसने नहीं की, बदियां इसके जुमरे में, कत्ल इसके जुमरे में, और बड़े से बड़े गुनाह इसके जुमरे में है। अल्लाह अल्लाह की रहमत से ये मायूस नहीं था, माफी का तलबगार था और अल्लाह से की जन्नत में जाने का तलबगार था। दुआ हो जाओ, मैं अल्लाह ने इसको माफ कर दिया, मैं अल्लाह ने इसके सारी सगीरात को, गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत का टिकट इसको अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्त दिल में सोच ले और फिक्र कर ले, गौर कर ले, नादम हो जाए गलतियों से और अल्लाह से माफी का तलबगार हो जाए, फिर अल्लाह माफी देने पर कादर है, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाने पर कादर है, अल्लाह बरकतें अता करने पर कादर है। और मेरे भाइयों, जरूरत है तो इस अमर की, जरूरत है तो इस बात की कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। अल्लाह ने हमें अपने बंदे बनाया है, हम भी अल्लाह के बंदे बन जाएं। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए, इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए पैदा किया है, हम भी अल्लाह की इताअत उसी तरह से बजा और लाएं जिस तरह से हक है। अल्लाह ताला हमें तमाम माफी मांगने की, अल्लाह का बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।